क्वेश्चन नंबर 5 है किंमत शोधो। पहलू एनु है 2 घात गुणिया 2 -3 घात गुणिया 2 -1 घात आपेली है। तो आप सोल्यूशन करिए। 2 केटली घात है अँ 2 घात है। अँ जे गुणाकार होय त्यारे आपणे अँ गुणाकारનું निशान आपेलू होय त्यारे बधी जे घात है एनो सरवाळो करी नाखो એટલે કે 2 + -3 पण अँ प्लस थाय केम के गुणाकारનું निशान है एटला माटे बराबर। एटले तमारे ध्यान राखवानुं गुणाकारનું निशान आपेलू होय त्यारे घातनो सरवाळो थाय छे। तो आपणे सरवाळो करीए -1। ओके। हवे जोईए 2 ની 2 घात पछी प्लस माइनस एटले माइनस थई जाय प्लस माइनस एटले माइनस। ओके। हवे जोईए केटला थई जाय 2 ની 2 घात आ माइनस माइनस छे एटले सरवाळो थई जाय 3 અને 1 4 थई जाय माइनस ની 4 घात। हवे 2 ની केटली घात बधे 4 मांथी 2 बाद करीए तो 2 मोटी संख्या माइनस ની छे एटले माइनस में आवी जशे। पछी आ घात जे छे माइनस ने प्लस करवा माटे एने नीचे मूकी दो तो एटले थई जाए। आवी रीते मूकी शकाय 1/2 ની 2 घात। हवे आपणने खबर छे 1/2 ની 2 घात एटले कि 2 घात आपेली छे एटले ए 2 × 2 करी नाखो। ओके। એટલે 2 કેટલી વખત છે 2 વખત એવી રીતે સમજી લેવાનું। તો એટલા માટે 2 વખત આપણે ગુણાકાર 2 × 2 = 4। તમે ડાયરેક્ટ અહીંયા આ ના લખો આ લખી કાઢો તો પણ ચાલી જશે। ઓકે। તો આપણે બીજું જોઈએ। બીજું છે 1/3 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3 ની -2 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 5 ઘાત છે। તો સોલ્યુશન કરીએ આપણે। अँ 1 ने आ 3 घात आपेली है एटले बंने ने 3 घात आपवू पड़शे। तो 1 ने 3 घात आपी है एटले 3 ने पण 3 घात आपी है। आ घात माइनस में है एटले प्लस करवा माटे एने नीचे मूकी काढो बराबर गुणिया 3 ની 5 घात। ओके। हवे जोईए 1 ની केटली घात होय गमे ते घात होय एटले 1 आवे ज छे। ओके। पछी आ एक लखवानुं तो तमे लखी काढो। पछी जोईए 3 ની 5 घात छे अने आ भागाकार में छे तो बराबर भागाकार में होय तो शुं करवानुं छे घात में बाद बाकी थाय छे एटले माइनस थाय छे। ओके। गुणाकार होय तो घात सरवाळो थाय छे अने भागाकार में होय तो घातनो माइनस थाय छे घात। आ एटले छेद में छे एटले भागाकार में छे एटले -3 करीए। आ पण भागाकार में छे एटले -2 करीए। ओके। हवे 1 નું 1 थई जाय 1 ना लखो तो पण चालशे। हवे 5 मांथी 3 बात करिए तो 2 2 मांथी 2 बात करिए तो 0 3 ની 0 घात आई है एटले 3 ની 0 घात एटले 1 किंमत होय छे। कोई पण संख्या ની 0 घात होय तो एनी किंमत केटली थाय छे 1 थाय छे। ओके। हवे आपणे जोईए आ 8मुं 8 ने त्रीजું છે 8 ની 2 घात गुणिया 4 ની 2 घात गुणिया 2 ની -5 घातनी 2 घात। ओके। સૌથી પહેલાં આપણે આ જોવું પડશે કે 8 ક્યારે આવે। 2 ની કેટલી ઘાત હોય તો 8 આવે છે। તો 2 ની 3 ઘાત હોય ને ત્યારે આપણી પાસે કેટલા આવે છે 3 ઘાત હોય ત્યારે 8 આવે છે। પણ 8ના ઉપર પણ ઘાત છે એટલે આપણે આવી રીતે લખી શકાય કે 2 ઘાત આપેલી છે। ઓકે। હવે 2 ની કેટલી ઘાત હોય તો 4 આવે છે। તો 2 ની 2 ઘાત હોય તો ત્યારે 4 આવે છે। पर 4 ઉપર પણ ઘાત છે એટલા માટે કોસમાં આપણે આવી રીતે લખી શકાય। ओके। हवे घात ऊपर घात होय तो शू करवानुं होय छे गुणाकार। तो -5 × 2। ओके। अहींया पण गुणाकार करी नाखो 2 ની કેટલી घात 3 × 2 = 6 गुणिया अहींया घात ऊपर घात छे एना पण गुणाकार थई जाय 2 × 2 = 4। ओके। गुणाकार में 2 ની अहींया કેટલી थई जाय 5 × 2 = 10 -ની 10 घात थई जाय। हवे आपणे गुणाकारનું निशान होय तो शुं करवानुं होय छे सरवाळो करवानुं होय छे। तो 2 ની 6 घात प्लस 4 घात अने प्लस -10 घात। ओके। एटले कि 2 ની 10 घात प्लस -10 घात थई जाय। ओके। 6 અને 4 10 थया ने आ प्लस अने माइनस आपेलुं त्यारे माइनस थई जाय। 10 मांथी 10 बात करिए तो 2 ની 0 घात 2 ની 0 घात एनी किंमत केटली थई जाय 1 थई जाय छे। ओके। आ थई गयुं। हवे चौथुं जोईए। अहींया छे 3 ની -2 घात ની -6 घात गुणिया 3 ની -3 घात ની -2 घात गुणिया 3 ની -2 घात
ગુણ્યા ઘાત ઉપર ઘાત છે એટલે -3 ની -2 ઘાતની 10 ઘાત. તો શું થાય છે, ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો ગુણાકાર થઈ જાય. ઓકે, તો આપણે ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરી નાખીએ. 2 નું ઘડિયા 6 વખત વાંચીએ તો કેટલા થઈ જાય, 12. માઇનસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરી, બંને ઘાત માઇનસની છે એટલે માઇનસ માઇનસનું ગુણાકાર કર્યું તો પ્લસ થઈ ગયા ઘાત. ઓકે, પછી અહીંયા 3 દુ 6 થઈ જાય, માઇનસ માઇનસનું ગુણાકાર કરીએ તો પ્લસ થઈ જાય એટલે 3 ની 6 ઘાત. હવે ઘાત ઉપર ઘાત છે એટલે ગુણાકાર થઈ જાય, 2 દુ 10, 2 ગુણ્યા 10 એટલે કે 20 થઈ જાય. 3 ની કેટલી ઘાત થઈ જાય, 20. માઇનસની ગુણાકાર પ્લસથી કર્યું છે એટલે માઇનસમાં આવશે. ઓકે, હવે જોઈએ ગુણાકારમાં ઘાતનો સરવાળો થાય છે એટલે 3 ની 12 ઘાત પ્લસ 6 ઘાત અને પ્લસ -20 ઘાત. ઓકે, હવે આપણે આ સરવાળો કરીએ તો કેટલા થાય છે, 18 અને આ પ્લસ માઇનસ એટલે -ની 20 ઘાત થઈ જાય. ઓકે, અને પછી 20માંથી 18 બાદ કરીએ તો -ની 2 ઘાત વધે છે. તો આ પ્લસ કરવા માટે એને છેદમાં મૂકવું પડશે ત્યારે આ પ્લસમાં થઈ જાય. આવી રીતે લખી શકાય. પછી 1 નું 1, 3 ની 2 ઘાત હોય એટલે 3 ગુણ્યા 3 એટલે 9 થાય છે. 1/9 એની કિંમત આવે છે. ઓકે, આ થઈ ગયું. આવી રીતે તમારે આવી રીતના વિડીયો જોવાના હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે. બધી ચોપડી એટલે ગણિતની ચોપડીનું આખું સોલ્યુશન આપેલું છે અને ગણિતનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન આપ્યું છે અને હિન્દીની સ્વાધ્યાય પોથીનું પણ સોલ્યુશન ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે. ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. લાઇક કર્યા પછી તમને જો હાઇપનું બટન દેખાય તો તમે હાઇપ પણ કરી શકો છો, જેનાથી અમને મોટિવેશન મળે છે, કેમ કે તમારા તમે પોઈન્ટ આપો છો એના કારણે મોટિવેશન મળે છે. ઓકે, તો તમે હાઇપ, લાઇક, શેર, કોમેન્ટ બધું કરી નાખો. ઓકે, આગળ જોઈએ. હવે આપણી પાસે પાંચમું છે, 4 ની 5 ઘાત આપેલી છે ગુણ્યા 2 ની -3 ઘાતની -4 ઘાત ગુણ્યા 16 ની -6 ઘાત આપેલી છે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ 4 ક્યારે હોય છે, જ્યારે 2 ની 2 ઘાત હોય ત્યારે 4 આવે છે. ઓકે, પછી આપણે જોઈએ એના ઉપર 5 ઘાત છે એટલે 5 ઘાત મૂકીએ, ગુણાકાર. 2 ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો શું થઈ જાય, ગુણાકાર. ઓકે, 2 ની 3 ચોક 12, 12 થઈ જાય. માઇનસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ એટલે -3નું ગુણાકાર -4થી કરીએ તો પ્લસની થઈ જાય. બરાબર, બંને ઘાત માઇનસની છે એટલા માટે પ્લસમાં થઈ ગઈ. હવે 16 ક્યારે આવે છે, જ્યારે 2 ની 4 ઘાત હોય ને ત્યારે 16 આવે છે. એના ઉપર 6 ઘાત આપેલી છે. ઓકે, હવે જોઈએ 2. ઓકે, 2 5 10, કેમ કે ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો ગુણાકાર થઈ જાય. ઓકે, 2 ની 10 ઘાત ગુણ્યા 2 ની 12 ઘાત ગુણ્યા 2, 4 છંગ 24 થઈ જાય, કેમ કે ઘાત ઉપર ઘાત આપેલી છે એટલે ગુણાકાર થઈ જાય. ઓકે, હવે ગુણાકાર આપેલું હોય ત્યારે શું થઈ જાય છે, સરવાળો થઈ જાય છે. ઓકે, શું થઈ જાય, 24 જે છે ને આ માઇનસની ઘાત છે. ઓકે, તો આ માઇનસમાં આવશે. 24 કેવા આવે છે, માઇનસનું. ઓકે, હવે 2 ની 10 ઘાત પ્લસ 12 ઘાત ગુણાકાર આપ્યું હોય છે. ગુણાકારમાં ઘાતનો સરવાળો થાય છે અને ભાગાકારમાં ઘાતનો બાદબાકી થાય છે. આવી રીતે મોડે કરી લેવાનો. અને આ ગુણાકારમાં છે પણ માઇનસ પ્લસ કરીએ -24 ઘાત. ઓકે, હવે જોઈએ આ કેટલી થઈ જાય, 22. 22માંથી 24 બાદ કરીએ તો આપણને 2 ની -2 ઘાત મળે છે અને 2 ઘાત હોય માઇનસની એટલે છેદમાં મૂકીએ તો પ્લસમાં થઈ જાય. હવે 1/2 ની 2 ઘાત એટલે કેટલા થઈ જાય, 4 આવે છે. 1/4 એનું આન્સર આવે છે. છઠ્ઠું છે, મોટા કૌંસની અંદર છે આ 3 ની -4 ઘાતની -3 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 3 ઘાતની -2 ઘાત પછી ભાગ્યા 3 ની 2 ઘાતની 3 ઘાત આપેલી છે. તો આપણે સોલ્યુશન કરીએ. અહીંયા મોટા કૌંસ મૂકીએ, ઘાત ઉપર ઘાત આપેલી છે તો શું થઈ જાય, ગુણાકાર. 4 તરી 12, માઇનસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો પ્લસમાં ઘાત આપશે. ઓકે, હવે ગુણાકાર 3 ની 3 દુ 6, માઇનસની 6 ઘાત થઈ જાય. ઓકે, હવે અહીંયા ભાગાકારમાં 3 ની કેટલી ઘાત, 3 દુ 6, 6 ઘાત થઈ જાય. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે, આપણે આ બંનેનું સરવાળો કરીએ. 3 ની 12 પ્લસ માઇનસની 6 ઘાત, કેમ કે ગુણાકાર આપેલું છે એટલા માટે, ભાગ્યા 3 ની 6 ઘાત. ઓકે,
અહીંયા 3ની 12 ઘાત છે, પ્લસ માઇનસ એટલે માઇનસનું 6 થઈ જાય, અને આ ભાગાકારમાં છે એટલે આને પણ બાદ કરી નાખો. ઓકે, હવે કેટલા થઈ ગયા? 3ની 12માંથી 6 બાદ કરીએ તો કેટલા થાય છે? 6. 6માંથી 6 બાદ કરીએ તો 0. કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત હોય એની કિંમત કેટલી થઈ જાય? 1 થઈ જાય છે. પછી જોઈએ છઠ્ઠું, જોઈએ કિંમત શોધો. એનું પહેલું છે 5ની -3 ઘાતની -4 ઘાત ગુણ્યા 5ની -6 ઘાતની -2 ઘાત ગુણ્યા 5ની -3 ઘાતની 8 ઘાત આપેલી છે. તો સોલ્યુશન કરીએ. ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો શું કરવાનું હોય છે? ગુણાકાર. તો 3 ચોક 12 થઈ જાય, પ્લસનું 12 થાય કેમ કે બંને નિશાન માઇનસમાં છે એટલા માટે. પછી 5ની કેટલી ઘાત થઈ જાય? ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો ગુણાકાર. 6 દુ 12, બંને માઇનસની છે એટલા માટે માઇનસનું ગુણાકાર માઇનસથી કરીએ તો પ્લસ થઈ જાય. 6 દુ 12 થઈ ગયા. પછી અહીંયા 5 ઘાત ઉપર ઘાત છે એટલે ગુણાકાર કરીએ. 8 તરી 24, પણ માઇનસની 24 આવશે કેમ કે માઇનસનું ગુણાકાર પ્લસથી કરીએ તો આ થઈ ગયો. ઓકે, હવે ગુણાકારમાં ઘાતનો શું થાય છે? સરવાળો. તો 12 પ્લસ 12 પ્લસ, પણ આ તો માઇનસની છે એટલે માટે માઇનસમાં લખીએ. હવે કેટલા થઈ જાય? 12 12 કેટલા થઈ જાય? 24, અને પ્લસ માઇનસ એટલે માઇનસ થઈ ગયા. 5ની કેટલી ઘાત આવે છે? 24માંથી 24 બાદ કરીએ 0, એટલે કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત હોય એની કિંમત કેટલી આવે છે? 1 આવે છે. બરાબર, આ થઈ ગયું. હવે આપણે જોઈએ આ 2ની 3 ઘાત આપેલી છે, -3 ઘાત ગુણ્યા 1/2ની -2 ઘાત કોસની 5 ઘાત આપેલી છે ગુણ્યા 8ની -3 ઘાત આપેલી છે. તો આને સોલ્યુશન કેવી રીતે કરી શકાય છે? તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીએ એને જે છે ભાગાકારમાં લખી કાઢો તો આ પ્લસમાં થઈ ગઈ. ઓકે, ગુણ્યા. હવે આ ઘાત જે બંનેને આપવું પડશે, બંનેને આપીએ તો શું થઈ જાય? તો આપણે આ એકને આપીએ તો કોઈ ફરક પડશે નહીં, અને બેને આપીએ તો ગુણાકાર થઈ જાય. 2 દુ 2 5 10 એટલે 2ની -10 ઘાત થઈ જાય. ઓકે, ગુણ્યા 8 ક્યારે આવે? બરાબર, 8 ક્યારે આવે? જ્યારે 2ની કેટલી ઘાત થઈ જાય? 2ની 3 ઘાત હોય, એના ઉપર -3 ઘાત આપેલી છે. હવે જોઈએ આ સોલ્યુશન થઈ શકે છે. 1/2ની 3 ઘાત, અને આને પ્લસ કરવા માટે એને કેમ કે એની ઘાત માઇનસમાં છે એટલે પ્લસ કરવા માટે આપણને એને ઉપર મૂકી શકાય. ગુણ્યા આ જે છે માઇનસમાં ઘાત છે એટલે એને પ્લસ કરવા માટે નીચે મૂકી શકાય. હવે ગુણાકાર કરી નાખો. 3 તરી 9 એટલે 2ની 9 ઘાત આવી રીતે લખી શકાય. ઓકે, પછી આપણે જોઈએ ઘાત ક્યાં વધારે છે? નીચે વધારે છે એટલા માટે આપણે ઉપર 1 લખીએ અને નીચે લખીએ 3. આ બંનેનું સરવાળો થાય છે, અને આ જે છે ઉપર છે એટલે આ માઇનસ થઈ જાય. ઓકે, નીચે ઘાત વધારી હોય તો નીચેથી વાત કરવાનું, અને ઉપર ઘાત વધારી હોય તો ઉપરથી વાત કરીએ. ઓકે, તો કેટલા થાય છે? અહીંયા 3 અને 9 12, 12માંથી 10 બાદ કરીએ તો 2 ઘાત આવે છે. કેટલી? 2ની 2 ઘાત એટલે કેટલા થઈ જાય? 4 થઈ જાય છે. ઓકે, 1/4 એને આન્સર આવે છે. હવે ત્રીજો જોઈએ. આપણી પાસે અહીંયા કેટલા છે? 8. 8ની 2 ઘાત છે, પણ 8 ક્યારે આવે? જ્યારે 2ની આપણી પાસે 3 ઘાત હોય ત્યારે 8 આવે છે. એના ઉપર -ની 2 ઘાત છે. ઓકે, ગુણાકારમાં. અને 12 ક્યારે આવે છે? તો 12 આપણે આવે છે જ્યારે 12 કરીએ તો 2 સંગ 12, 2 તરી 6, અને એટલે કે 12 એટલે કે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3, એટલે 12 એટલે કે 2ની 2 ઘાત ગુણ્યા 3 હોય ત્યારે. ઓકે, તો આપણે લખીએ અહીંયા 2ની 2 ઘાત 2ની 2 ઘાત ગુણ્યા 3. આ 12નું અવયવ થયા, પણ એના ઉપર ઘાત છે એટલે 2 ગુણ્યા 2 કરીએ તો પ્લસની 4 ઘાત થઈ જાય. ભાગાકારમાં 27 ક્યારે આવે છે? જ્યારે 3ની 3 ઘાત હોય ત્યારે. એના ઉપર 2 ઘાત છે એટલે 2 ઘાત લખી કાઢો. ઓકે, ગુણાકાર કરીએ. 3 દુ 6 એટલે કે 2ની -6 ઘાત થઈ જાય. કેટલી ઘાત થઈ જાય? 6 ઘાત થઈ જાય. એના પછી આપણે જોઈએ આ 2 છે, 2 ચોક 8 થઈ જાય છે. બરાબર, આ ઘાત આને 2ને આપવું પડશે તો 2ની પાસે તો પહેલાંથી 2 છે એટલે ઘાત ઉપર ઘાત થઈ જાય એટલે કે ગુણાકાર થઈ જાય. તો 4 દુ 8, અને પછી 3ની કેટલી ઘાત થઈ જાય? 4. ભાગાકારમાં 3ની 3 2 ઘાત. બરાબર, 3ની 3 ઘાતની 2 ઘાત એટલે
6 ગુણા થઈ જાય, ગુણાકાર કરીએ તો 3 દુ 6 કેટલા થઈ જાય? 6 થઈ જાય। હવે ગુણાકારમાં ઘાતનો સરવાળો થાય છે એટલે 6 2 ની 6 ઘાત માઇનસની અને પ્લસ 8 ઘાત કરીએ, પછી અહીંયા ભાગાકારમાં છે એટલે બાદ કરવું પડશે, 4 માંથી 6 બાદ કરીએ, અહીંયા 2 ની પ્લસમાં ઘાત આવશે એટલે 8 માંથી 6 બાદ કરીએ તો 2 ની 2 ઘાત આવે છે, ગુણ્યા 3 ની 6 માંથી 4 બાદ કરીએ તો માઇનસની 2 ઘાત આવી છે। આ 2 ની 2 ઘાત ઉપર અને આ માઇનસમાં છે એટલે એને નીચે મૂકવું પડશે તો પ્લસની થઈ જાય। 2 ની 2 ઘાત એટલે 4 આવે છે, 3 ની 2 ઘાત એટલે 9 આવી જાય છે। ઓકે, આ આપણું આન્સર થયું। ચોથું જોઈએ, ચોથામાં શું આપેલું છે? 4 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 8 માઇનસની 1 ઘાત અને 3 ની માઇનસ 3 ઘાત આપેલી છે અને અહીંયા 6 ની માઇનસ 1 ઘાત આપેલી છે। તો એને સોલ્યુશન કેવી રીતે કરી શકાય? પહેલાં તો 4 જોઈએ। 4 ક્યારે આવે? જ્યારે 2 ની 2 ઘાત હોય, અને 9 ક્યારે આવે? ત્યારે 3 ની 2 ઘાત હોય, અને 8 ક્યારે આવે? જ્યારે 2 ની 3 ઘાત હોય ત્યારે। એના ઉપર માઇનસની 1 ઘાત છે, પછી 3 ની કેટલી ઘાત? માઇનસ 3 ઘાત। ઓકે, પછી 6 નું જોઈએ તો ક્યારે આવે છે? જ્યારે 2 ની 2 ગુણ્યા 3 હોય ત્યારે 6 આવે છે, એના ઉપર માઇનસ 1 ઘાત છે। ઓકે, એના પછી આપણે શું કરવાનું છે અહીંયા? તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તો આપણે લખીએ હવે 2 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 3 ની 2 ઘાત। ઓકે, હવે જે છે આ જે છે ને 3 એકા 3 માઇનસની ઘાત થઈ જાય તો માઇનસની ઘાતને પ્લસ કરવા માટે એને નીચે લખી કાઢો। 2 ની કેટલા? 3 એકા 3, 2 ની 3 ઘાત। ઓકે, આ થઈ ગયું। આ પણ માઇનસમાં છે એટલે પ્લસ કરવા માટે એને નીચે લખી કાઢો, આ થઈ ગયું। પછી આ પણ જે છે માઇનસમાં છે એટલે નીચે છે એટલે અને પ્લસ કરવા માટે ઉપર લખી કાઢો 2 ગુણ્યા 3, બરાબર। 1 ઘાત છે તો 1 ઘાત ના લખો તો પણ ચાલશે। પછી જોઈએ બાદબાકી થાય છે કે સરવાળો થાય છે, તો 2 ની 2 ઘાત અને ઉપર જે હોય તો સરવાળો થઈ જાય અને નીચે હોય એટલે ભાગાકારમાં છે એટલે માઇનસ થઈ જાય। ઓકે, પછી 3 નું જોઈએ। 3 ની અહીંયા 2 ઘાત છે, અહીંયા 1 ઘાત છે એટલે એને પ્લસ કરી નાખો અને ભાગાકારમાં છે એટલે માઇનસ કરી નાખો। ઓકે, ખબર પડી તમને? અહીંયા શું થયું? અહીંયા આપણે 3 ઘાત છે, અહીંયા 2 ઘાત લખી છે એટલે અહીંયા 3 ઘાત આવશે, તો અહીંયા પણ આપણે 3 ઘાત લખીએ। ઓકે, તો કેટલા થાય છે? અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા 2 અને 1 3, 3 માંથી 3 વાત કરીએ તો 0 થઈ ગયું, બરાબર। હવે અહીંયા પણ 2 1 3, 3 માંથી 3 વાત કરીએ 0। અહીંયા કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત હોય એની કિંમત કેટલી આવે છે? 1। આ આપણું આન્સર થઈ ગયું છે। ઓકે, હવે 7મું જોઈએ। પછી જોઈએ 7મું, સાદું રૂપ આપો તો આપણે એનું સોલ્યુશન કરીએ। અહીંયા a ની 6 ઘાતની 3 ઘાત ગુણ્યા a ની 2 ઘાતની 8 ઘાત ગુણ્યા a ની માઇનસ 3 ઘાતની 4 ઘાત, a ની 2 ઘાતની 5 ઘાત ગુણ્યા a ની 5 ઘાતની 2 ઘાત। ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો ગુણાકાર કરવાનું છે એટલે આપણે ગુણાકાર કરીએ। 6 તરી 18 થાય છે ગુણ્યા a ની 2 8 16 થાય છે, પછી a ની 3 ચોક 12 માઇનસનું 12 ઘાત થાય છે। ઓકે, પછી a ની 2 પંજા 10 ઘાત થાય છે ગુણ્યા a ની 2 5 દૂ 10 થાય છે, બરાબર। ઓકે, હવે જે છે શું કરવાનું હોય છે કે a ની 18 ઘાત, આ બધાનો સરવાળો થાય છે, ઉપર જે સંખ્યા લખેલી છે એટલે ગુણાકારમાં છે એટલે સરવાળો થાય, પ્લસ માઇનસની 12, પછી આ માઇનસમાં થશે -10 અને -10। ઓકે, આવી રીતે થઈ શકે છે। ઓકે, ખબર પડી? અહીંયા કેટલા થાય છે? જો અહીંયા આ જે છે બરાબર ભાગાકારમાં માઇનસમાં આવી છે અહીંયા, તો આ સરવાળો કરીએ તો આ થઈ ગયું 18 અને 16 34 થયા, અને આ બધી માઇનસની છે એટલે -12 10 અને 10 કેટલા થઈ ગયા? 32 થઈ ગયા। હવે એની કેટલી ઘાત બધી છે? 2 ઘાત બધી છે। 34 માંથી 32 વાત કરીએ તો એની 2 ઘાત આવી છે। ઓકે, આ રહ્યું આપણું બીજું। તો બીજામાં ધ્યાનથી જોઈએ, કોષમાં માઇનસ એની -7 ઘાત ભાગ્યા એની 15 ઘાત આપેલી છે, ભાગ્યા એની -6 ઘાતની 4 ઘાત અને ભાગ્યા એની 2 ઘાત આપેલી છે।
ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આને સોલ્યુશન કરીએ. એની -7 ઘાત અને ભાગાકારમાં છે એટલે આને માઇનસ કરવું પડશે. ઓકે, હવે આ અહીંયા ભાગાકાર આપેલું છે અને એની કેટલી ઘાત થઈ જાય? 6 ચોક 24, માઇનસની 24 ઘાત આવી છે. ઓકે, અને અહીંયા આ ભાગાકારમાં છે એની 2 ઘાત. હવે શું થશે? અહીંયા બંને સરખા નિશાન છે એટલે સરવાળો કરીએ. 15 અને 7 કેટલા થાય છે? 22 થાય છે. પછી આ ભાગાકારમાં છે એટલે શું કરવાનું હોય છે? બાદ કરીએ, બરાબર, કેમ કે ભાગાકારનું નિશાન આપેલું છે તો બાદ કરીએ તો માઇનસનું 24 થાય છે. આ પણ છેદમાં લખેલી છે એટલે ભાગાકારમાં છે, આને પણ લખીએ -2 ઘાત. ઓકે, એની -22 ઘાત અને માઇનસ શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય છે. પ્લસની 24 ઘાત થઈ ગઈ અને -2 ઘાત. ઓકે, હવે જોઈએ એની 22 ઘાત અને 2 કેટલા થઈ જાય? માઇનસની 24 અને આ પ્લસનું 24 છે તો 24માંથી 24 બાદ કરીએ તો એની 0 ઘાત. એની 0 ઘાત એટલે કિંમત કેટલી? 1 થઈ જાય છે. ઓકે, આ પેન છે સેલો એક્વા જેલ પેન છે, ખૂબ જ સરસ પેન છે. તમારે ખરીદવાનું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે કે વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ખરીદી શકો છો. તો હવે આગળ જોઈએ. ત્રીજું છે અહીંયા એની -2 ઘાતની -6 ઘાત ગુણ્યા એની -3 ઘાતની -8 ઘાત ભાગ્યા એની -6 ઘાતની -5 ઘાત. અહીંયા છે ભાગાકારમાં એટલે છેદમાં એની 2 ઘાત -2 ઘાતની -3 ઘાત આપેલી છે. તો સોલ્યુશન આપણે કરીએ એનું. સૌથી પહેલાં આપણે ઘાત ઉપર ઘાત છે અને ગુણાકાર કરી નાખીએ. 2 છંગ 12 પ્લસની 12 ઘાત આવી છે, કેમ કે બંનેનું નિશાન માઇનસ એટલે માઇનસનું ગુણાકાર કરીએ, પ્લસ થઈ ગયું. ગુણાકાર એ 3 અઠ્ઠા 24 એટલે આ પણ પ્લસમાં થઈ જાય. ભાગાકાર હવે એની 6 પંચા 30 આ પણ પ્લસમાં ઘાત આવી છે. ઓકે, અહીંયા એની 3 દુ 6 આ પણ પ્લસમાં આવે છે. હવે જોઈએ એની 12 ઘાત અને ગુણાકાર છે એટલે સરવાળો કરીએ. 24 આ ભાગાકારમાં છે એટલે માઇનસ કરીએ, આ છેદમાં છે એટલે ભાગાકારમાં છે એટલે માઇનસ કરીએ. ઓકે, આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા? 12 અને 24 36 થયા. આ બંને માઇનસની છે એટલે સરવાળો કરીએ. 30 અને 6 કેટલા થાય છે? 36. એટલે એની કેટલી ઘાત? 36માંથી 36 બાદ કરીએ 0. એની કિંમત કેટલી હોય? કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત હોય એટલે 0 1 આવે છે. ઓકે, આની કિંમત પણ 1 આવી છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ એની -3 ઘાતની 5 ઘાત આપેલી છે, એની -2 ઘાતની 6 ઘાત આપેલી છે, એની -6 ઘાતની -5 ઘાત આપેલી છે, છેદમાં એની 3 ઘાત. ઘાત ઉપર ઘાત હોય તો ગુણાકાર કરવાનો. તો આપણે જોઈએ અહીંયા 3 પંજા 15 પણ માઇનસની 15 ઘાત આવશે ગુણ્યા માઇનસ ગુણાકાર પ્લસથી કરીએ તો માઇનસમાં આવશે 2 છંગ 12 2 છંગ 12 ગુણ્યા આ બંને માઇનસમાં છે 6 ગુણ્યા 5 કરીએ તો 30 થઈ જાય એટલે પ્લસની 30 ઘાત આવશે, કેમ કે બંને માઇનસનું છે. અહીંયા એની 3 ઘાત બરાબર એની -15 ઘાત છે, ગુણાકારમાં સરવાળો થાય છે એટલે પ્લસ -12 અહીંયા પણ પ્લસ થશે, બરાબર, કેમ કે ગુણાકારમાં આપેલું છે એટલે 30 થઈ જાય. પછી માઇનસ આ છેદમાં આપેલું છે એટલે માઇનસમાં થઈ જાય. ઓકે, હવે જોઈએ આ થઈ ગયું આપણું -15 અને 12 કેટલા થાય છે? 27 અને આ પણ સરવાળો કરીએ તો 27 અને 3 30 માઇનસની 30 ઘાત અને આ પ્લસની 30 ઘાત. તો 30માંથી 30 બાદ કરીએ, કેમ કે જુદા જુદા નિશાન છે તો કેટલા થાય છે? 0 થાય છે. એની 0 ઘાત એની કિંમત કેટલી હોય? 1 હોય. કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત એટલે 1 થાય છે. ઓકે, હવે પાંચમું જોઈએ. અહીંયા કૌંસમાં એની 3 ઘાતની અને બીની -2 ઘાતની -2 ઘાત છે, એની ગુણ્યા એની 4 ઘાત બીની 2 ઘાતની 2 ઘાત આપેલી છે ભાગ્યા એની 2 ઘાત અને બીની 8 ઘાત આપેલી છે. તો હવે ઘાત ઉપર ઘાત છે તો ગુણાકાર થઈ જાય. 3નું ગુણાકાર આનાથી કરીએ તો 3 દુ 6 બરાબર, માઇનસની 6 ઘાત અને બીની પણ 2 ઘાત છે અને આ 2 ઘાત છે એટલે 2 દુ 4 બંને માઇનસની છે એટલે પ્લસની ઘાત થઈ જાય. ગુણાકાર
એની 4 ઘાત અને બહાર પણ 2 ઘાત છે એટલે 4 ગુણ્યા 2 કેટલા થઈ જાય 8 ઘાત અને બીની 2 ઘાત ગુણ્યા 2 એટલે કે 4 ઘાત, અહીંયા 8 ઘાત છે. ઓકે, ભાગાકારમાં એની 2 ઘાત બીની 8 ઘાત બરાબર એની 6 ઘાત છે. ઓકે, 6 આ ગુણાકારમાં છે એટલે સરવાળો કરીએ. અહીંયા ભાગાકારમાં બંનેને આપ્યું છે એટલે કે આ બાદ કરીએ તો -2 ગુણ્યા બીમાં જોઈએ અહીંયા 4 છે, આ ગુણાકારમાં છે એટલે સરવાળો થઈ જાય અને આ ભાગાકારમાં છે બરાબર, કેમ કે ભાગાકાર આપ્યું છે એટલા માટે આ માઇનસની થઈ જાય. હવે એની -6 ઘાત અને 2 ઘાત કેટલા થઈ જાય -8 ઘાત અને +8 ઘાત. બીની 4 અને 4 8 -8. ઓકે, 8માંથી 8 બાદ કરીએ 0 થઈ ગયા અને ગુણ્યા બીની 8માંથી 8 બાદ કરીએ 0 બરાબર. અહીંયા 1 ગુણ્યા 1 કેમ કે કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત હોય એટલે 0 આવે છે એટલે 1 ગુણ્યા 1 કેટલા આવે છે 1 એનો આન્સર આવે છે. ઓકે, હવે જોઈએ આ છઠ્ઠું 3x ની -2 ઘાતની 2 ઘાત છે ગુણ્યા 2x ની 3 ઘાતની 4 ઘાત ભાગાકારમાં 12x ની 4 ઘાતની 2 ઘાત. ઓકે, તો આને કેવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકાય તો જોઈએ કેવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકાય. અને અહીંયા 3 છે, આ 2 ઘાત આને પણ આપીએ 3ને 2 ઘાત અને આ xને પણ આપીએ પણ x પાછળ પહેલાંથી -2 ઘાત છે એટલે -2 ઘાત અને 2 ઘાત આપીએ તો 2 દૂ 4 -ની 4 ઘાત થઈ જાય. ઓકે, હવે 4 છે, 4 ઘાત છે વાર બંનેને આપવું પડશે 2ની 4 ઘાત થઈ જાય અને 4 તરી 12 એટલે કે xની કેટલી ઘાત થઈ જાય 12 ઘાત થઈ જાય ભાગાકારમાં. આ જ્યારે 12 છે સૌથી પહેલાં આપણે 12 લખીએ, xની કેટલી ઘાત થઈ જાય અહીંયા 2 ઘાત કેમ કે આને પણ આપવું પડશે અને 4 દૂ 8 ઘાત થઈ જાય. ઓકે, 3ની કેટલી ઘાત છે અહીંયા 2 ઘાત છે અને xની કેટલી ઘાત છે 4 ગુણ્યા 2ની 4 ઘાત અને xની આપણી પાસે અહીંયા 12 ઘાત છે ભાગાકારમાં. 12 ક્યારે આવે જ્યારે આપણી પાસે 2ની 2 ઘાત ગુણ્યા 3 હોય ત્યારે 12 આવે છે પણ એના ઉપર 2 ઘાત છે એટલે 2 ઘાત મૂકીએ અને xની કેટલી ઘાત છે અહીંયા 8 ઘાત બરાબર. છેલ્લામાં આપણે એનું સોલ્યુશન કરીએ. અત્યારે ઉતારી નાખો બધું સેમ ટુ સેમ. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ અહીંયા ધ્યાનથી આ જે છે ને 2 દૂ 4 2ની 4 ઘાત આ બધા ભાગાકારમાં છે. ઓકે, અને પછી 3ની કેટલી ઘાત થઈ જાય 3ની 2 ઘાત આ 2 ઘાત આને આપીએ તો એના ઉપર પહેલાંથી ઘાત છે એટલે 4 થઈ ગયા અને આને પણ આપીએ તો 3ની 2 ઘાત. હવે xની 8 ઘાત થઈ આ ભાગાકારમાં છે બધું. હવે 3ની 2 ઘાત છે. ઓકે, હવે 3 ક્યાં છે જોયું અહીંયા છે, આ બધા ભાગાકારમાં છે એટલે માઇનસ કરવું પડશે. પછી xનું જોઈએ અહીંયા 4 છે. ઓકે, ધ્યાનથી જોવાનું છે આ માઇનસની છે આપણે અહીંયા પ્લસ કરી નાખીએ -ની ઘાત -ની એટલે -નું 4 ઘાત. પછી આ ગુણાકારમાં છે એટલે એને સરવાળો કરો બરાબર +નું 12. ઓકે, પછી આ જે છે અહીંયા ભાગાકારનું નિશાન છે એટલે માઇનસ કરવું પડશે -ની 8. ઓકે, આ થઈ ગયું. હવે અહીંયા 2 બાકી રહી ગયું છે તો ગુણ્યા 2ની 4 ઘાત છે બીજી કંઈ નથી. ભાગાકારમાં અહીંયા 4 આપેલું છે 2ની 4 ઘાત એટલે -2ની 4 ઘાત છે એટલે માઇનસ કરવું પડશે 4 ઘાતને. ઓકે, 3ની 2 ઘાતમાંથી 2 વાત કરીએ તો 3ની 0 ઘાત બરાબર. એક્સમાં જોઈએ આ -ની 8 ઘાત અને -ની 4 ઘાત -ની 12 થઈ ગઈ અને +12 એટલે કેટલા થઈ ગયા 12માંથી વાત કરીએ તો 0 થઈ ગયો અને હવે 2નું જોઈએ તો 4માંથી 4 કરીએ તો 0 થઈ ગયું. બધાના 0 0 ઘાત છે અને કિંમત કેટલી આવશે 1 ઘાત આવી જશે. ઓકે, આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.